यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमधतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर चमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दाम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादान स्थूलनक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं वशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जरकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद्रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारवन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मं व्याधिजराविपत्तिमरणैः
అత్యంత సోపద్రవం సంసారం సవిహాయ గచ్చతి పుమాన్ విష్ణోః పదం శాశ్వతం తదుపగత సమాస సంధియోగం సమమధురోపనతార్థవాక్యబద్ధం రఘువరచరితం మునిప్రణీతం దశశిరసశ్చ భగన్నిశామయధ్వం శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుమరవిందదలాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం వామాంకస్య దజానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్నిస్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం నిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామోదాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైరంజహి రావణిం సకృదేవ ప్రపన్నాయ అవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధరం సౌమిత్రిసేవితం శ్రీరామాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. అయోధ్యాకాండ 67వ సర్గ సప్తషష్టితమ సర్గ. దశరథ మహారాజు స్వర్గాన్ని పొందాడు. తర్వాత ఉండే రాజ్యం అంతా ఎట్లా ఉంటుందో గత 66వ సర్గలో వర్ణించారు. బాధపడని వారు లేరు, బాధపడని ఇల్లు లేదు. అన్ని చోట్ల కూడా తమ ఇంటివారు కోల్పోయినట్లుగా అందరూ కూడా గుంపులు గూడి బాధపడుతున్నారు అంటూ వాల్మీకి నరాశ్చ నార్యాశ్చ సమేత్య సంఘర్షః విగర్హమాణా భరతస్య మాతర. కైకేయిని తిట్టని వాళ్ళు లేదు, అందరూ కైకేయిని తిడుతున్నారు. తదా నగర్యాం నరదేవ సంక్షయే. దశరథ మహారాజు స్వర్గస్థుడైనటువంటి ఆ సమయంలో బభూవు రార్తాహ నచ శర్మలేభిరే, ఎవ్వరూ కూడా ఆనందాన్ని పొందిన వారు లేరు అంటూ 66వ సర్గని ముగించాడు వాల్మీకి. 67వ సర్గ ప్రారంభం. ఆక్రందిత నిరానంద శాస్త్రకంఠ జనాకుల అయోధ్యాయామవతత సావ్యతీతాయ శర్వరీ వ్యతీయాయ శర్వరీ. ఒక్కసారిగా ఆక్రందత నిరానంద, అందరి ఏడుపు ఏకకంఠంతో సాగింది. అది ఒక క్షణం కాదు, అలా సాగుతూనే ఉంది. శాస్త్రకంఠ జనాకుల, అందరూ ఏడ్చి ఏడ్చి గొంతులు దగ్గురుపోయినట్లుగా గద్గదమైనట్లుగా వాళ్ళు బాధపడుతూనే ఉన్నారు. అలాంటి సమయంలో అయోధ్యని ముంచింది ఒక రాక్షసి. ఎవరు? చీకటి అనేటువంటి రాక్షసి ముంచింది. సావ్యతీయాయ శర్వరి అంటే ఇంకా బాధ కదా. పగలిపూట అంతా కనిపిస్తూ ఉంటే ఒక బాధ, రాత్రి చిమ్మ చీకట్లో కూర్చుని ఏడుస్తూ ఉండి నిద్ర పట్టక సుఖము లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది? దీపాలు వెలిగించేవాడు లేరు కాబట్టి అది మరీ భయంకరంగా ఆ రాత్రి ప్రారంభమైంది. వ్యతీతాయాంతు శర్వర్యా, మెల్లగా ఎలాగో గడిచిపోయింది ఆ రాత్రి అంతా కూడా. ఆదిత్యస్య ఉదయే తతః, సూర్యుడు ఉదయించాడు. సమేత్య రాజకర్తారః సభామీయుర్ద్విజాతయః. ఇదంతా వీళ్ళకి ఎవరికి తెలియదు పాపం. ఎవరైతే రాజును చెయ్యాలని రాజుగారిని పట్టాభిషేకం చేసి రాముణ్ణి సింహాసనంలో కూర్చోబెట్టాలి అని అనుకుంటారో వారంతా గబగబా వచ్చేసారు ఆ ప్రాంతాలకి. వారు తెలిసిన పనులు వారికి ఉంటాయి. అలాంటి సమయంలోనే మార్కండేయాది మహర్షులు వచ్చారు. మార్కండేయుడు అంటే సృష్టిని గమనించిన మార్కండేయుడు అనుకోవడానికి మార్కండేయ మహర్షి చాలా గొప్పవాడు, చాలా అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తి. ఆయన పరమశివుని ద్వారా చిరంజీవిత్వాన్ని పొంది
చిరంజీవిత్వాన్ని పొందిన తరువాత ఒక ప్రళయకాలం ఏర్పడి, ప్రళయకాలంలో అందరూ కూడా ప్రళయంలో కలిసిపోతున్న సమయంలో నేను చిరంజీవిని కదా, నాకు ఇబ్బంది ఏముంటుంది అనుకున్నాడు మార్కండేయుడు. కానీ పెద్ద కెరటం ఈ మహర్షిని కూడా తన్ని ఒక్కసారి ప్రళయ జలంలో మునిగిపోయి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఆశ్చర్యం కలిగింది. నేను పరమశివుడి ద్వారా పొందా నేను చిరంజీవిత్వాన్ని. నేను ఇలా ప్రళయంలో అందరిలా కొట్టుకుపోతే నాకు చిరంజీవికి సామాన్యులకి తేడా ఏముంటుంది అనుకుని ఆయన వెనక్కి తిరిగి చూస్తే పశుపక్ష్యాదులు అన్ని జీవాలు అన్ని కొట్టుకొస్తున్నాయి. ఆశ్చర్యకరంగా పరమశివుడు కూడా వెనకాల కనిపించింది. వెనక్కి తిరిగి అడిగాడు, ఏమయ్యా నువ్వు నాకు చిరంజీవిత్వాన్ని ఇచ్చావు కదా, మరి నీవు నాతో వస్తున్నావు, నేను ప్రళయంలో కొట్టుకుపోతున్నాను అడిగాడు ఆ మార్కండేయ మహర్షి. అలా కాదయ్యా, చిరంజీవిత్వాన్ని అంటే శాశ్వతమైనటువంటి తనాన్ని నీకు నేను ఇవ్వాల, కాబట్టి నీవు ప్రళయం తర్వాత కూడా ఉంటామని నేను నీకు చెప్పాను. సామాన్యంగా మనుషులందరికీ ఒక 120 సంవత్సరాల్లో 100 ఏళ్ళలో ఏదో ఒక ఆయుర్దాయం ఉంటుంది. ఆయుర్దాయం కాగానే తీరిపోతారు. నీవలా కాకుండా ప్రళయం, ఈ సృష్టి ప్రళయంలో కలిసేంత వరకు ఉంటామని చెప్పాను తప్ప ప్రళయం తర్వాత కూడా ఉంటానని చెప్పారా అన్నాడు. అలా కాదు, నువ్వు నాకు చిరంజీవిని అన్నావు కాబట్టి ఎప్పటికీ నేను ఉండాలి కదా అంటే, ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ మనకు అక్కర్లా, మనం దేవుడి దగ్గరికి వెళదాం పదా అని ఇద్దరు కలిసి పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఇది పురాణములో ఉండే కథ. ఆయన అడిగాడు, ఏమైంది? నాకు పరమశివుడు గారు చిరంజీవిత్వాన్ని ఇచ్చారండి, ఇప్పుడు ఇలా అంటున్నారు అన్నాడు మార్కండేయ మహర్షి. నవ్వాడు పాపం, పరమశివుడు నవ్వాడు, భగవంతుడికి నవ్వొచ్చింది. పరమశివుడు చెప్పాడు కాబట్టి, నీకు వరం ఇచ్చాడు కాబట్టి నీకు నేను మళ్ళీ ఈ ప్రళయం తర్వాత కూడా చూడగలిగే యోగ్యతను నీకు ఇస్తున్నా అని వరం ఇచ్చాడు. అది గొప్పతనం మార్కండేయుడు. అంటే పరమశివుడి ద్వారా ప్రళయకాలం దాకా ఉన్నాడు. మళ్ళీ భగవంతుని యొక్క పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం చేత ప్రళయం తర్వాత ఏం జరుగుతుందో ఇప్పటిదాకా చూచిన వాళ్ళెవరూ లేరు. బ్రహ్మకి తెలియదు, పరమశివుడికి తెలియదు, దేవేంద్రాదు ఎవరికీ తెలియదు ప్రళయం తర్వాత ఎలా ఉంటుంది. అది నేను నీకు చూపిస్తా అని వరమిచ్చాడు. అప్పుడు ఆ ప్రళయం అంతా కూడా మహాప్రళయం ఏర్పడింది, అంతా జలమయం అయిపోయింది. పరమాత్మ ఒక్కడే చిన్న పిల్లవాని వలె కరారవిందేన ముఖారవిందే వినివేశయంతం పటస్య పత్రస్య పుటే శయానం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి అని అంటారు. అది కృష్ణ పరమాత్మ సంబంధించిన శ్లోకం అనుకుంటారంతా. ముకుంద అనే పదం కృష్ణుడిదేమో అని అనుమానం అందరికీ. కాదు, ముంచ కుంచ దదాతి ఇది ముకుంద అని పేరు. ముం అంటే సృష్టిని, కుం మోక్షమును ఇచ్చువాడైన. సృష్టికి ఆయనే మూలం, లయమునకు ఆయనే మూలం, స్థితికి ఆయనే మూలం అని చెప్పే పదం ముకుంద అనే పదం. కాబట్టి మన రామదాసు గారు ఎంత గొప్పవారంటే, శూన్యక రాస్తూ ప్రారంభంలో ముకుందం అని ప్రారంభం చేస్తారు. కేశవాది నామముల కంటే ముందు అది వారి గొప్పతనం. ముకుందనామం అంత గొప్పది. ఎలా ఉన్నాడు? చిన్న పిల్లవాడు కుడి కాలి బొటన వేలు లోపల వేసుకుని తాగుతున్నట్టుగా కనిపించాడు. అందరూ ప్రళయంలో కలిసిపోయారు, ఒక్క మార్కండేయుడు ఒక్కడే ఉన్నాడు. అతను చూస్తే పెద్ద ఆకు కనిపించింది. ఆయన ఇంతే ఉన్నాడు. ఆకులలో ఉండే ఈనెలు ఉంటాయి కదా, ఈయన అంటే ఆకుల మధ్యలో గీతలు ఉంటాయి, గీతల మధ్యలో మళ్ళీ చిన్న చిన్న గీతలు ఉంటాయి, మళ్ళీ చిన్న చిన్న గీతలు ఉంటాయి. ఆకుకుండే లక్షణం అది. ఆ చిన్న చిన్న గీతలో చిన్నగా ఉన్నాడు మార్కండేయుడు. చూస్తే ఏదో పెద్దగా అనిపించింది. అలా ఆ ఈనెలు పట్టుకుంటూ చూస్తే పెద్ద ఆకులా అనిపించింది. ఆకు మీద భగవంతుడు పడుకున్నాడు. అప్పుడు చూచాడు ప్రళయకాలం తర్వాత పరమాత్మ చిన్న పిల్లవాని వలె, శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వలె ఇలా పడుకుని ఉంటాడని లోకానికి చెప్పినవాడు మార్కండేయ మహర్షి. అది ఎవరు చెప్తారు? ఎవరికి తెలియదు కదా. ఆయన చూచాడు, అంత గొప్పవాడే. ఆయన పరంపరలో, ఆయన యొక్క సంతతిలో వాడొక మార్కండేయుడు త్రేతాయుగంలో ఉన్నాడు. ఈ మార్కండేయ మహర్షి, వీరంతా మౌద్గల్య మహర్షి, వామదేవ మహర్షి, కాశ్యపుడు, కాత్యాయనుడు, సుయజ్ఞుడు, గౌతముడు, జాబాలి, వీరందరూ కూడా వచ్చారు. వీరందరూ పట్టాభిషేకంలో ప్రధాన సూత్రధారులు, పాత్రధారులు. అలాంటి వారంతా వచ్చారు. చూస్తే దశరథుడేమో మరణించి ఉన్నారు. అలాంటి స్థితి. అయోధ్య అంతా నిరానందంగా ఉంది. కానీ వీళ్ళకు ఉండేటువంటి బాధ్యత వీళ్ళకు ఉంటుంది. వీళ్ళకి మనస్సులో బాధ ఉన్నా, ఏతే ద్విజా సహామాత్యై
పృథగ్వాచ ముదీరయన్. ఎవరికి వారు గుసగుసలు అంటారే, వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడకుండా ఏం చేద్దాం, చెప్పబోతే ఎట్లా? వశిష్ఠ మహర్షి కూడా కూర్చుంటే ఏం సాగుతుంది, మన ఆయన కూడా చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది అంటూ తమకంటే పెద్దవాడే అయినప్పటికీ కూడా వశిష్ఠ మహర్షి వీళ్ళంతా ఒకళ్ళకొకళ్ళు మాట్లాడుకుని పృథగ్ వాచం అంటే అర్థం ఎవరికి వారు విడివిడిగా మాట్లాడుకుని అందరూ మళ్ళీ కలిసి మాట్లాడుకుని కొంచెం భయంగా బెరుగ్గా మహర్షి దగ్గరికి వచ్చారు. వశిష్ఠ మహర్షి దగ్గరికి వచ్చి అంటున్నారు, శ్రేష్టం రాజపురోహితం వశిష్ఠమేవాభిముఖా. మీతో చెప్పకూడదు అనుకోండి, మీరు మాకంటే పెద్దవాళ్ళే అనుకోండి, కానీ చెప్పవలసిన బాధ్యత మాకు కూడా ఉంది కదా అని ప్రారంభించారు. అతీత శర్వరీ దుఃఖం యానో వర్షశతోపమా. ఒక్క రాత్రి గడిచింది. ఈ రాత్రి ఎలా ఉంది అంటే అయోధ్య వారందరికీ కూడా 100 రాత్రులు గడిచినంత బరువుగా గడిచింది. ఇష్టమైన వాళ్ళు దూరమైనప్పుడు ప్రతి క్షణము కూడా త్రుటి యుగాయతే అని జయతి తేధికం జన్మనా వ్రజ. గోపికలు అంటారు గోపికా గీతంలో భాగవతంలో, నిన్ను చూడక త్వయా త్వం వినా త్రుటి యుగాయతే. ఒక చిటికెడు సమయం ఒక యుగంలా అనిపిస్తోంది కృష్ణ అని ప్రార్థన చేస్తారే, అలాగా ఒక్కొక్క చిన్న క్షణం కూడా చాలా కాలం పడుతుంది. ఇష్టమైన వాడు దగ్గర ఉంటే అబ్బా సమయం తెలుసుకోలేదు, ఇంత సమయం గడిపావా నీతో అనిపిస్తుంది. హాయిగా సమయం అంతా కూడా తక్కువ సమయంలో గడిచిపోతుంది. కానీ దశరథ మహారాజు లేనందువల్ల ఈ ఒక్క రాత్రి 100 రాత్రులతో సమానంగా గడిచింది. అస్మిన్ పంచత్వమాపన్నే. ఈ దశరథుడు పంచత్వాన్ని పొందగా, పంచత్వం అంటే బాల్యం, యవ్వనం, కౌమారం, యవ్వనం, వార్ధకం తరువాత ఉండే స్థితి. ముసలితనం తర్వాత ఉండే స్థితి ఏది? వెళ్ళిపోవడం, మళ్ళీ మార్చుకోవడం, శరీరాన్ని మార్చుకోవడం. అదే కదా భగవంతుడు పరమాత్మ గీతలో చెబుతాడు, వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాన్ని విహాయ జీర్ణాని అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. చాలా అందంగా చెప్తాడు. ఇవాళ బట్టలు కట్టుకున్నాం, మాసిపోయి బట్టలు విప్పేసి కొత్త బట్టలు కట్టుకుంటాను నేను కదా. అలాగే ఈ జీవుడు కూడా ఒక బట్ట కట్టుకుంటాడు, శరీరము అనే బట్ట కట్టుకుంటాడు. 100 ఏళ్ళు అయిపోతే జీర్ణమైపోతుంది కదా. ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి, ఈ బట్టలు విడిచిపెట్టి మళ్ళీ కొత్త శరీరం కట్టుకుంటాడయ్యా. చాలా సింపుల్ అయ్యా అని చెప్తాడు పరమాత్మ అర్జునుడికి. ఈ జనన మరణ రహస్యాన్ని చాలా అందంగా చెప్తాడు. భగవద్గీత వంటి వేదాంతమును చాలా తేలికగా చెప్పిన గ్రంథం ప్రపంచంలో ఇంకేది లేదు. మన వైదిక సారస్వతమే కాదు, ప్రపంచంలో కూడా అంత తేలికగా వేదాంతాన్ని చెప్పిన గ్రంథం లేదు ఇప్పటికీ. అది ప్రస్థానత్రయంలో మణిరత్నంలా ప్రకాశిస్తూనే ఉంటుంది, అంత గొప్ప. కాబట్టి అది పంచత్వం అంటే 5వ దశ. అలాగా ఈయన పొందాడు. పుత్రశోకేన పార్థివి. పుత్రశోకంతో ఈ స్థితిని పొందాడు. పుత్రశోకం దేనివల్ల? రాముడు అడవికి వెళ్ళడం వల్ల. కాబట్టి స్వర్గతశ్చ మహారాజ, స్వర్గానికి మహారాజు వెళ్ళాడు. రామశ్చ అరణ్యమాశ్రిత. దశరథుని తర్వాత రాజు కావలసిన రాముడేమో అరణ్యానికి వెళ్ళిపోయాడు. లక్ష్మణశ్చాపి తేజస్వి అయి రాముణ్ణి అడవికి వెళ్ళకుండా ఆపగలిగినటువంటి శక్తి కలిగిన వాడైనప్పటికీ కూడా లక్ష్మణుడు అడవికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. రామేణైవ గతః సహ. రాముడితో పాటు తాను వెళ్ళిపోయాడు. ఇంకెవరున్నారు? ఇంకా భరతుడు శత్రుఘ్నుడు మన గతి. వాళ్ళిద్దరినీ తీసుకురావాలి, వాళ్ళిద్దరినీ పట్టాభిషిక్తుల్ని చేయాలి. అనుకున్న ముహూర్తానికి భరతునికి పట్టాభిషేకము అని ప్రకటించాలి. చేయడం ఎలాగో కుదరదు. భరతుడు రావాలంటే మళ్ళీ కనీసం 1 వారం రోజులు పడుతుందని తెలుసు కదా. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేటువంటి ఎంత స్పీడ్గా, ఎంత శీఘ్రంగా, ఎంత జవైహి అశ్వైహి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా 5.5 రాత్రులు పడుతుంది అని చెబుతాడు వాల్మీకి తర్వాత సర్గలలో. అలాంటి వాడు 1 వారం తర్వాత కానీ భరతుడు రాడు కదా. కాబట్టి భరతుడు వచ్చేంత వరకు కూడా ఈ రాజ్యమునకు రాజు లేడు అనే అభిప్రాయం కలగకూడదు. కాబట్టి భరతుడిని ప్రకటించాలి. కాబట్టి ప్రకటించకపోతే ఏం జరుగుతుందో నేను చెప్పక్కర్లేదు కదా మహర్షి. కానీ మా అభిప్రాయాన్ని, మా మనసులో ఉండే బాధని చెప్పాలి కదా అంటూ రాజు లేని రాజ్యం ఎట్లా ఉంటుందో వర్ణిస్తారు. దాదాపుగా 38 శ్లోకములలో 34 శ్లోకముల వరకు రాజు లేని రాజ్యం ఇలా ఉండును అంటూ చెప్తారు. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు ఇంత చెప్పాలా ఉపన్యాసం అంటే,
రాజు లేకపోతే గనక, రాజు అయినటువంటి బలవంతుడైనటువంటి రాజు లేకపోయినా, రాజ్యంలో పరిపాలన సాగకపోయినా ఎన్నెన్ని అనర్థాలు కలుగుతాయో చెప్తారు. మనకి ఈ రోజు కనుక పోలీసు వ్యవస్థ లేదనుకోండి, సమాజంలో ఎన్నెన్ని భయంకరమైన అంశాలు జరుగుతాయి. ఆర్మీ లేదనుకోండి, దేశంలో ఎన్నెన్ని ఇబ్బందులు జరుగుతాయి గుర్తించగలం. ఎప్పుడు జరుగుతాయి ఇవన్నీ? రాజు గనక పరిపాలకుడు సమర్థుడై ఉన్నప్పుడు ఇవేమి జరగవు కదా. ఇవి చెప్తున్నారు. ఉభౌ భరత శత్రుఘ్నౌ, భరతుడు శత్రుఘ్నుడు కూడా కేకయేషు పరంతపౌ పురే రాజగృహే రమ్మి మాతావహ నివేశని, వాళ్ళంతా కేకయ రాజ్యానికి వెళ్ళిపోయారు. అక్కడ కేకయ రాజ్యంలో ఉండే వాళ్ళ రాజ్యం పేరు, వాళ్ళ రాజధాని పేరు రాజగృహం అని పేరు. రాజగృహం అంటే వాళ్ళ ఇల్లుకు పేరు కాదు, ఆ దేశం మొత్తానికి, ఆ రాజధాని మొత్తానికి రాజగృహం అని పేరు. అలాంటి రాజగృహంలో వీళ్ళు ఉండిపోయారు కదా, వీళ్ళని తీసుకురావాలి. ఇక్ష్వాకూనా మిహాద్యైవ కశ్చిత్ రాజా విధీయత. ఇప్పటికిప్పుడు అయోధ్యకి రాజును మనం ప్రకటించవలసి ఉంటుంది కాబట్టి విధీయత, విధించవలసింది. అంటే భరతుడు రాజు అని ప్రకటించేది మీరు. భరతుడు ఇక్కడ ఉన్నాడా లేదా అనేది శత్రురాజుకి ఎలా తెలుస్తుంది? పక్క రాజుకి ఏం తెలియని అవసరంలా. భరతుడు అయోధ్య భరతుడుగా రాజు పట్టాభిషిక్తుడు అయ్యాడు ప్రకటించేది. ప్రకటించకపోతే ఏం జరుగుతుంది? అరాజకం హి నో రాష్ట్రం న వినాశముపవాప్నుయాత్. అరాజకం, రాజులేని రాజ్యము అన్ని విధములా వినాశనమును పొందుతుంది. వాల్మీకి సర్గకి అరాజక దేశ వర్ణనము అని పేరు పెడతాడు. రాజు లేని దేశం ఎలా ఉంటుందో నేను చెప్తున్నాను అని చెప్తాడు. అంటే దీని ద్వారా ధర్మం తెలుసుకోవడం. మనం దీని ద్వారా పెద్ద ఉపయోగం లేకపోయినా రాజు లేని రాజ్యం ఎట్లా ఉంటుంది తెలుసుకుంటాం. నారాజకే జనపదే, రాజు లేని రాజ్యం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే విద్యున్మాలీ మహాస్వన అభివర్షతి పర్జన్య మహీం దివ్యేన వారిణ. సమయానికి ఆకాశంలో మెరుపులు రావు, ఉరుములు రావు, వర్షాలు కురవవు. ఆ దివ్యమైన వారి ఆకాశంలో ఉండే నీరు కనుక ఈ లోకంలో పడకపోతే చైతన్యం ఉండదు. ఇది మనం గుర్తించాలి. కింద నీరుంటే లాభంలా, పైనుండి నీరు పడుతూ ఉండాలి. పైన ఉండి నీరు పడే నీటికి జీవమున్న నీరని పేరు. మీరు ఒక మొక్కని 3 బకెట్లు నీళ్లు పోసి పెంచినా కూడా దానిలో పుట్టే సారం ఎంత గొప్పదో, పైనుంచి వర్షం పడినప్పుడు ఒక చెంబుడు నీళ్లు పడితే అంత సారం ఉంటుంది. కారణం అందులో జీవశక్తి ఉంటుంది. పైనుండి పడేటువంటి జలంలో జీవశక్తి ఏర్పడుతుంది, జీవంతో పడుతుంది. భూమి మీద పడ్డాక ఆ జీవాన్ని చెట్లో, కొండలో, మట్టో, మశానమో లాగేసుకుంటాయి. జీవం లాక్కుని నీళ్లు మిగులుతాయి, ద్రవం మిగులుతాయి. ఆ మట్టి లాక్కున్న జీవాలు మొక్కలుగానో మరొకటిగానో పెరుగుతాయి. అంటే పైనుంచే జీవాలు పడతాయి, నీటి ద్వారానే పడతాయి, అది వర్షము ద్వారానే పడతాయి. ఇది ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తు పంచాగ్ని విద్య అనే విద్యలో చెప్తుంది. 5 రకాల అగ్నులయ్య సృష్టికి మూలకారకములు. ఇలా ఈ 5 అగ్నులు కలిస్తే, ఈ 5 దశలు దాటితే మనిషి పుడతాడు, జీవుడు పుడతాడని చెప్తారు. సరే, అది పెద్ద కథ, చాలా పెద్ద ఉపన్యాసం. అది పక్కన పెట్టేస్తే అలా జీవధార పడుతుంది. కాబట్టి దివ్యేన వారిన, పైనుంచి పడే జలధారలు, జీవధారలు పడే అవకాశం లేదు. ఎందువల్ల? రాజు లేకపోతే వర్షానికి రాజుకి లింక్ ఏంటండి? రాజు ఉంటే రాజ్యం చేస్తాడు, లేదా ధర్మాన్ని పాలింపజేస్తాడు. ఎప్పుడైతే ధర్మం పాలించబడుతుందో అప్పుడు దేవతలు ఆనందిస్తారు. పరస్పరం బోధయంత శ్రేయఃపరమవాప్స్యథ. భగవద్గీతలో చెప్తాడు, మీరు యజ్ఞాలు చేయండి, యజ్ఞాలు చేస్తే వాళ్ళు ఆనందిస్తారు, ఆనందించిన వాళ్ళు మీకు వర్షం కురిపిస్తారు. యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్య. యజ్ఞం వాన కురిస్తే పంట పండుతుంది, పంట పండితే బియ్యం వస్తుంది, బియ్యం వస్తే ఆహారం ఏర్పడుతుంది, ఆహారాన్ని తింటే మనిషి బాగుంటాడు, మనిషి బాగుంటే చైతన్యం, ధర్మం అన్నీ సాగుతాయి. కాబట్టి అన్నిటికీ పర్జన్యం ప్రధానం కదా అని అంటారు. వారికి రఘువంశంలో కాళిదాసు చెప్తూ అంటాడు ఆయన, దుదోహగాం సయజ్ఞాయ సస్యాయ మఘవాదివం దధతు భువనద్వయం సంపద్వినిమయేనోభౌ దధతు భువనద్వయం. రఘువంశంలో చెప్తారు. రఘుమహారాజు పరిపాలించే రాజ్యంలో ఉండే వాళ్ళందరి దగ్గర నుంచి పన్నులు వసూలు చేస్తున్నాడు. ఎందుకు పన్నులు వసూలు చేయాలి? పన్నులు వసూలు చేయుట అంటే భూమిని పిండుట అని అర్థం. అలాంటిది
అంటే భూమి అంటే మనమే కదా, దేశం అంటే మట్టి కాదో, దేశం అంటే మనుషులే. కాబట్టి వీళ్ళ నుండి తీసుకునేటువంటి పన్ను ఏదైతే ఉందో వీళ్ళని రఘుమహారాజు వీళ్ళ ద్వారా పన్నుల ద్వారా పిండుతూ దేవతలకు యజ్ఞం చేస్తే దేవతలు ఆకాశంలో ఉండే మేఘాలని పిండి మనకి వర్షాన్ని ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ నుండి దుదోహగాంసయజ్ఞాయ, రఘుమహారాజు ఇక్కడ నుండి వాళ్ళకి యజ్ఞాహుతులు ఇస్తే ఇంత నెయ్యి వేసి ఆహుతి ఇస్తే ఇంత నెయ్యి, మహా అయితే 1 కేజీ, కొన్ని 2 కేజీలు, కొన్ని 10 కేజీలు, యజ్ఞాన్ని బట్టి కదా. ఇంత నెయ్యి పోస్తే ఈ నేతికి ఆనందించిన దేవతలు దానికి కోటింతలుగా వర్షాన్ని కురిపిస్తారు. మనం వేసిన నెయ్యంతో వాడు కురిపించే వర్షం అంతా, మనం ఇచ్చే ఆహుతి ఇంతే అయినా వాళ్ళకి ఆహారం, వాళ్ళు ఇచ్చే ఆహారం అంతైనా మనకదే ఆహారం. కాబట్టి సంపద్వినిమయేన ఉభౌ, వీరికి ఉండే సంపత్తుని వారు వారికిస్తే వారికి ఉండే సంపత్తుని వీరికిస్తున్నారయ్యా. కాబట్టి మా రఘుమహారాజు పైన ఉండే ఇంద్రుడు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి లోకాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు అంటూ కాళిదాసు చాలా అందంగా చెప్తాడు ఈ శ్లోకాన్ని. కాబట్టి వీళ్ళు యజ్ఞాలు చెయ్యాలి. యజ్ఞాలు చేస్తే ధర్మం ప్రవర్తిస్తే దేవతలు ఆనందించి వర్షాన్ని కురిపిస్తారు. అలాంటి వర్షం కురవని దశ ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి రాజు లేని రాజ్యం ఉండరాదు. ఒక శ్లోకం. రెండవది నారాజకే జనపదే బీజముష్టి ప్రకీర్యతే నారాజకే పితుఃపుత్ర భార్యావా వర్తతే వశే. బీజముష్టి అంటే ఒక గుప్పెటలో ధాన్యం బీజము అంటే విత్తనములు పెట్టుకుని జల్లి మళ్ళీ పంటలు పండించే స్థితి ఎందుకు ఉంటుంది? ఎవరికి వాడు నా దగ్గర బియ్యం బస్తా ఉంచాలే, మేము పంట వేసి ఎవడు అడిగాడు గనక అని వాడు ఊరుకుంటాడు. పంట వేయకపోతే ఎందుకు పంట వేయలేదు అడిగేవాడు ఎవడు ఉండడు. నా ఇష్టం అంటాడు. రాజు లేడు కదా. కాబట్టి ఎవరు రైతులు వ్యవసాయాన్ని చేయకపోతే ఆహారం లేక జీవులంతా నశించిపోతారు. అంతేనా? పితుహు పుత్ర, తండ్రికి కుమారుడు వంగి వంగి ఉండడు. నువ్వెంతో నేనంత పో అంటాడు, తండ్రిని అవమానపరుస్తాడు. భార్యాభర్తలు ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళు విధేయంగా ఉండరు. భర్తని భార్య నీ లెక్కెంత పో అంటుంది, భార్యని భర్త నేను వదిలేస్తానని ఇంకోవడం చూసుకుంటానంటాడు. ఇలాంటి ఒక దుస్థితి ఏర్పడుతుంది. అలాంటిది ఉండకూడదు. కాబట్టి ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది? రాజు లేకపోతే చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరయ్యా. అనువ్రత పితుః పుత్ర మాత్రాభావతు సమ్మానాః జాయాపత్యే మధుమతీం వాచం వదతు శంతివాం. వేదం చెప్పింది. పితుహు తండ్రికి, పుత్ర కుమారుడు అనువ్రత అనుసరించి ఉండవలసి ఉంటుంది. అనువ్రత పితుః పుత్ర మాత్రాభావతు సమ్మానాః, తల్లితో కుమారుడు చాలా సహృదయ మనస్కుడై ఉండవలసి ఉంటుంది. జాయాపత్యే మధుమతీం, భార్య భర్త యందు అనురాగము కలిగినదే ఉంటుంది. భర్త భార్య యందు బాధ్యత కలవాడే ఉండాలి అని వేదం చెప్తుంది. ఆ వేదం చెప్పే మాటలని వాల్మీకి చెప్తున్నాడు. పితుహు పుత్ర, భార్య భర్తు భార్య. ఇలా వీళ్ళెవరు వశంలో ఉండకుండా భయంకరమైనటువంటి స్థితి ఏర్పడుతుంది. నారాజకే ధనంచాస్తి నాస్తి భార్యాపి అరాజకే ఇదవత్యాహితంచ అన్యతు కుత సత్యమరాజకే. ఇది నా డబ్బు అనడానికి వీల్లేదు. వాడు వచ్చి కొట్టి లాక్కుంటాడు, ఇది నాదంటాడు. నేను దాచుకునే డబ్బులు వాడు లాక్కుంటే ఎవరితో చెప్పుకోవాలి? వాడు నాకంటే బలవంతుడయ్యాడు. చెప్పడానికి ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి రక్షించడానికి ఎవరో లేనప్పుడు ఇది నా డబ్బని కానీ, ఇది నాదని కానీ, ఇది నా భార్య అని కానీ, ఇతడు నా భర్త అని కానీ ఎవరికి వారు రక్షించుకునే, ఎవరికి వారు చెప్పుకునే స్థితి ఉండదు. ఒకడు భార్యని ఒకడు లేవ తీసుకుపోతాడు, ఒక భర్త ఇంకొకరితో ఇలాంటి దుస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది? రాజు లేకపోతే, రూల్ నియమం లేకపోతే ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా రాజు ఉండాలి. ఇదమత్యాహితం, చాలా భయంకరమైనటువంటి దుస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఇలా కనుకపోతే కుత సత్యం అరాజకే, ఇక సత్యమేం నిలుస్తుంది? సత్యం అనే మాటకు అర్థమే ఉండదు. నారాజకే జనపదే కారయంతి సభాన్నరాః ఉద్యానాని చ రమ్యాణి హృష్టాః పుణ్యగృహాణి చ. నారాజకే జనపదే, రాజే కనుక లేకపోతే సభాః నకారయంతి, సభలు ఉండవు, సమావేశాలు ఉండవు, 10 మందిని కూర్చోబెట్టి మంచి చెప్పేవాళ్ళు ఉండరు, చెప్తూ ఉంటే వినేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. ఇదంతా కూడా ఏదో ఒకటి పరిపాలిస్తున్నారు కానీ భయపడి మనం అంతా చేస్తున్నాం. అదంతా పోతుందయ్యా. ఉద్యానములన్నీ కూడా అందరూ ఆనందంగా సాయంకాలం పూట విహరించడానికి, చక్కటి గాలి పీల్చడానికి ఉండే ఉద్యానవనములన్నీ కూడా నిస్తేజములైపోతాయి. పుణ్యగృహములు అంటారు.
ఏదో పారాయణ చేసుకోవడానికో ఏదో తల్లిదండ్రుల గురించి ఏదైనా కార్యక్రమాలు చేసుకోవడానికి ఉండే గృహములన్నీ కూడా శూన్యములైపోతాయి. ఎవరు తల్లిదండ్రులు కార్యక్రమాలు చేసేవాళ్ళు ఉండరు, సరిపోయిన వాడు తలుచుకునేవాళ్ళు ఉండరు, ధర్మం దెబ్బతింటుంది. నారాజకే జనపదే యజ్ఞశీలా ద్విజాతయ సత్రాణి అన్వాసతేదాంతా బ్రాహ్మణా సంశ్రితవ్రతా. యజ్ఞములు చేయడంలో నేర్పరులైనటువంటి బ్రాహ్మణోత్తములు కూడా యజ్ఞం చేయించే వాళ్ళెవరూ లేక, యజ్ఞం చేసేవాళ్ళెవరూ లేక, చేయించే అవకాశము లేక వీళ్ళంతా యజ్ఞాలు మానేసి కూర్చుంటారయ్యా. అది కూడా దోషం ఏర్పడుతుంది. నారాజకే జనపదే మహాయజ్ఞేషు యజ్వన. మహాయజ్ఞములన్నీ గతంలో జరిగాయి, ఇంకా యజ్ఞములు చేసేవాళ్ళెవరు ఉండరు. బ్రాహ్మణా వసు సంపూర్ణా. అప్పటిదాకా రుచికులు కొన్ని యజ్ఞములు చేసి 100 రూపాయలు 1000 రూపాయలు 1 కోటి రూపాయలు వెనకాల వేసుకుంటారే, 1 కోటి రూపాయలు ఉన్నాయి కదా చాలే, ఇంకా యజ్ఞాలు లేవు పాడు లేవు, హాయిగా తింటూ పడుకుందామని వీళ్ళు కూడా సోమరిపోతులు అయిపోతారయ్యా. వసు సంపూర్ణా విసృజంతి ఆప్త దక్షిణా. ఒకవేళ నేను యజ్ఞం చేస్తే నాకు సంభావన ఓడిస్తాడు, సంభావన ఇవ్వకపోతే నేను యజ్ఞం చేయడం దేనికి అని వాళ్ళు కూడా యజ్ఞాలు మానేస్తారు. అంటే వాళ్ళ జీవనంలో భాగం కాబట్టి వాళ్ళు యజ్ఞాలు మానేస్తారు. అంతేనా? నారాజకే జనపదే ప్రభూత నటనర్తకా ఉత్సవాశ్చ సమాజాశ్చ వర్ధంతే రాష్ట్రవర్ధన. రాజే గనక లేకపోతే నాట్యము చేసేవాడు నాట్యాలు చేయరు, పిచ్చి నాట్యాలు చేస్తారు. మంచి నాటకాలు ఉండవు, రకరకాల నాటకాలు వేస్తారు, ఉత్సవములు ఉండవు, సమాజములు ఉండవు, 10 మంది కలిసి ఆనందించేటువంటి వేదికలే ఉండవు. ఇలా అయిపోతుంది. నారాజకే జనపదే సిద్ధార్థ వ్యవహారిణ. రాజే లేకపోతే న్యాయస్థానముల యందు వ్యవహారములు చక్కగా జరగవు. అంటే ఇద్దరు ఉన్నారనుకో, డబ్బులు ఇచ్చినవాడు పుచ్చుకున్నవాడు ఉంటాడు. డబ్బులు ఇచ్చినవాడు పుచ్చుకున్నవాడు నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చేరా అంటే నేను ఇవ్వని పో అంటాడు. ఇవ్వని పో అంటాడు. వాడి దగ్గర వీడు 1 కోటి రూపాయలు అప్పు తీసుకున్నాడు, వీడికి ఇవ్వడు. కోర్టుకు వస్తారు, ఏమిరా అంటాడు. తీర్పుని ఇచ్చేటువంటి న్యాయస్థానం, నేను 1 కోటి రూపాయలు ఇచ్చానండి అంటాడు, నాకేం ఇవ్వలేదండి అంటాడు. వీడు కన్ను కొట్టి నీకు 50 లక్షలు ఇస్తానంటాడు తీర్పు న్యాయస్థానం వాడికి. అయితే కోర్టేసేయి, నీ ఇవ్వలేదంటున్నాడు కాబట్టి వెళ్ళిపో అంటాడు. ఎలా జరుగుతుంది ధర్మం? అంటే అబద్ధానికి ఏదో ప్రలోభానికి లొంగి న్యాయస్థానములు కూడా సరి అయిన న్యాయాన్ని ప్రకటించకపోతే ఆ దుస్థితి రాజు లేకపోయినందువల్ల జరుగుతుంది. కాబట్టి కథాభిరనురజ్యంతే కథాశీలా కథాప్రియై. అందమైన కథలు, అద్భుతమైన కథలు, రామాయణము భారతము భాగవతము, వైదికమైనటువంటి ఋషుల యొక్క చరిత్రలు, ఆళ్వారుల యొక్క మహానుభావుల చరిత్రలు, ఇవన్నీ చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు, వినేవాళ్ళు ఎవరు వినరు కదా. అంటే మంచి కథలు చెప్పుకునే అవకాశములు ఉండవు, వినేవాళ్ళు ఉండరు. మంచి కథలు వినకపోతే మంచి ప్రవర్తన రాదు, వ్యక్తిత్వ వికాసాలు కలగవు, అందరూ నశించిపోతారు. కాబట్టి హరికథలు ఉండవు, బుర్రకథలు ఉండవు, ఏవీ ఉండవు. కథాభిరణురజ్యంతే. అంటే హరికథలు బుర్రకథలు ఆళ్వార్ల కథలు తర్వాత అనుకోండి. అంటే అప్పటికి కూడా ఏవో ఒక కథలు ఉంటాయి కదా, మహాత్ముల కథలు చెప్పుకునే కదా వాళ్ళంతా ఉంటారు. ఆ కథలేమీ సాగవు. నారాజకే జనపదే ఉద్యానాని సమాగతా సాయాహ్నే క్రీడితుం యాంతి కుమార్య హేమభూషితా. చిన్న చిన్న కన్యపిల్లలు ఉంటారు, సరదాగా ఉప్పుల కుప్ప ఆడుకోవడానికో ఇంకోటి ఆడుకోవడానికో వాళ్ళంతా కన్యపిల్లలంతా చిన్న చిన్న ఉద్యానవనాల్లో చేరి ఆడుతూ ఉంటే, కన్యపిల్లలు ఆడుతుంటే ఆనందంగా కేరింతలు కొడుతూ ఉంటే రాజ్యం సుభిక్షంగా ఉంటుంది అని శాస్త్రం. చిన్నపిల్లలు కన్యపిల్లలు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆనందంగా ఆడుకుంటూ ఉంటారో ప్రతి సాయంకాలం ఆ రాజ్యం సుభిక్షంగా ఉంటుంది. ఎక్కడైతే ఆవులు హాయిగా మేత వేస్తూ ఏ రకమైనటువంటి కన్నీరు చుక్క రాల్చకుండా ఉంటాయో ఆ రాజ్యం సుభిక్షంగా ఉంటుంది. ఏ రాజ్యంలో అయితే హోమధూమ ఆగకుండా సాగుతుందో ఆ రాజ్యం సుభిక్షంగా ఉంటుంది ధర్మశాస్త్రం. కాబట్టి అది వర్ణిస్తున్నారు మార్కండేయాది మహర్షులు. కన్నెపిల్లలు, చిన్న చిన్న పిల్లలు, హాయిగా ఒప్పుల కుప్ప ఇలాంటి పిల్లలు ఆడుతూ పాడుతూ ఉండేటువంటి స్థితి ఉండదు. లేకపోతే ఆనందం ఉండదు, అందం ఉండదు, రాజ్యమంతా ఏదో ఒక వికారంగా అయిపోతుంది. అందువల్ల కూడా ఇది కూడా రాజు లేకపోయినందువల్ల జరుగుతుందయా. నారాజకే జనపదే వాహనై శీఘ్రగామి నరా నిర్యాంతి అరణ్యాని నారీభి సహకామిన. అప్పుడే కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు బైకులు ఎక్కి స్పీడ్గా వెళతారు. వెనకాల ఉండే కొత్త భార్యకి తమ యొక్క స్పీడ్తనం చూపించాలని చూస్తున్న రోడ్డు మీద ధర్రని నడిపోతుంటారు, ఎవరిని పట్టించుకోరు కదా. అలాంటి వాళ్ళు అప్పుడు ఉంటారు. ఎప్పుడు కూడా పెళ్ళి, భార్య, కొత్తదనం, పిక్నిక్ వెళ్ళడం, హనీమూన్కి వెళ్ళడం అప్పుడు ఇప్పుడు ఒకలాగే ఉంటాయి, తేడా ఏమి ఉండదు. అలా కొత్తగా పెళ్ళైనటువంటి వాళ్ళు భార్యలను తీసుకుని
మంచి అందమైన వాహనాలు ఎక్కి శీఘ్రగామిభి వాహనై స్పీడ్గా వెళ్ళి అదొక ఆనందం, అదొక సంతోషం. ఆ సంతోషాలు ఏమి మనకి ఈ లోకంలో కనిపించవు, రాజు లేకపోతే రాజ్యంలో కనిపించవు. కాబట్టి ఇలాంటి దుస్థితి ఏర్పడుతుంది. నారాజకే జనపదే ధనవంత సురక్షితా క్షేరతే వివృత ద్వారా కుషిగో రక్ష జీవిన. ధనవంతులు డబ్బులు దాచుకుని ఉంటారు, వాళ్ళు సుఖంగా పడుకోలేరు. ఆ డబ్బులు కౌగిలించుకు పడుకున్నా వాళ్ళని కొట్టి డబ్బులు లాకెళ్ళిపోతారు. ఏమిట్లా ఇప్పటిదాకా మన రాజ్యంలో వాళ్ళంతా హాయిగా తలుపులు తీసుకుని హాయిగా పడుకుంటారు, చల్లగాలి వస్తుంది. తలుపులు తీసుకున్న దొంగతనం చేసేవాళ్ళు ఎవరూ లేరు. కానీ ఇప్పుడు వివృత ద్వారా తలుపులు తీసుకుని పడుకోవడానికి ఎవరు సాహసిస్తారయ్యా? ఎవరికి కూడా విశ్వాసం ఉండదు. జీవం మీద బ్రతుకు మీద నమ్మకం లేని బతుకులు భయం భయంగా బ్రతుకుతారు వాళ్ళంతా. కృషి గో రక్ష జీవిన. కృషి వ్యవసాయం చేయరు, కారణం వానలు పడవు కాబట్టి. వానలు పడకపోతే వ్యవసాయం ఏం సాగుతుంది? మానేస్తారు. గో ఆవును కాచేవాళ్ళు ఉంటారు. వాన పడితే గడ్డి మొలిస్తే ఆవు బతుకుతుంది, మా గడ్డి లేదు అది మానేస్తారు. రక్ష జీవి ఇలాంటి వాళ్ళంతా కూడా అంటే వైశ్యాదులందరూ కూడా వాళ్ళకుండే వృత్తులు వాళ్ళు మానేస్తారు. బ్రాహ్మణులు యజ్ఞాలు చేయడం లాంటివి మానేస్తారు. వైశ్యులు ఈ కృషిగోరక్షలు మానేస్తారు. పాలకులు శరీర పరిపాలన మానేస్తారు. నా రాజకే జనపదే ఇలా ఉంటుందయ్యా. బద్ధఘంటా విషాణిన అటంతి రాజమార్గేషు కుంజరా శాష్టిహాజనా. 60 ఏళ్ళు పైబడ్డ ఏనుగులు ఉంటాయి, పెద్దవి. వాటిని మళ్ళీ కట్టేయడం కానీ, అంకుశాలతో పొడవడం కానీ, వాటికి మదమెక్కడం కానీ ఇలాంటివే ఉండవు. అవి హాయిగా వాటికి మంచి మంచి గంటలు కట్టి అంబారి వేసి వదిలేస్తారు. అవి తిరుగుతుంటే ఒక అందం. రాజమార్గాల్లో ఏనుగు తిరుగుతూ ఉంటే చిన్న చిన్న పిల్లలంతా ఏనుగు చుట్టూ ఆడుతుంటే తొండంతో ఇల్లగా అంటూ ఉంటే ఆనందిస్తూ ఉంటారు కదా. అలాగా సరదాగా తిరిగే 60 ఏళ్ల ఏనుగులు, అంబారీతో ఉండే ఏనుగులు కనిపించవు. అంటే అర్థం ఏనుగుల్ని చంపేసి దంతాలు పోగొట్టుకునేవాళ్ళు ఒకళ్ళు, ఏదో చేసేవాళ్ళు ఒకళ్ళు, ఇలాగా ఏది పరిపాలకుడు లేకపోవడం వల్ల జరుగుతాయి ఇవన్నీ కూడా. నారాజకే జనపదే శరాన్ సతతపశ్యతాం శ్రూయతే తరణఘోష ఇశ్వస్త్రాణానుపాసనే. ఆర్మీ వారంతా కూడా దేశాన్ని రక్షించే సైనికులంతా ఉంటారే, వారంతా ఎప్పటికెప్పుడు వాళ్ళ విద్యని వాళ్ళు మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సరిగ్గా నేను గురి తప్పకుండా కొడుతున్నానా లేదా అని. ఎప్పుడో ట్రైనింగ్లో నేర్చుకున్నానండి, ఇప్పటిదాకా పిస్తోల్ పట్టలేదంటే ఎట్లా? వాడు ఎప్పటికప్పుడు చూసుకోవాలి, ఆ గురి తప్పకుండా కొట్టగలుగుతున్నానా లేదా అనేది. ఆర్మీలో ఎలాగైతే ఎప్పటికప్పుడు అభ్యాసం సాగుతూ ఉంటుందో అలాగే సైనికులంతా కూడా ఎప్పటికప్పుడు బాణాలు తీసుకుని ఆ చిటారు కొమ్మన ఉండే చిన్న పిందెని నేను కొట్టాలి అని కొడుతూ ఉంటారు. అంటే అభ్యాసం చెడకుండా ఉండడం కోసం. అభ్యాసం కూసు విద్య అని మనం చిన్నప్పుడు రాయించేవాళ్ళం మన చేత. అన్ని అందమైన పదాలు ఇవన్నీ. కూసు విద్య అంటే తేలిక, కూసు అంటే చాలా తేలిక అనమాట. అభ్యాసం అయితే ఎంత గొప్ప పనైనా సరే సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన కదా. సాధనం అనేది పోతుందయ్యా. అది పోవడం వల్ల అలాగా పోయినటువంటి వాళ్ళే సైనికులంతా కూడా విశ్వస్త్రాల యొక్క ఉపాసన మానేసి శుభ్రంగా తింటూ తాగుతూ పడుకుంటే వాళ్ళు అదే మర్చిపోతారు. రాజ్యం కూడా రక్షణను కోల్పోతుంది. నారాజకే జనపదే వణిజో దూరగామిన గచ్చంతి క్షేమమధ్వానం బహుపణ్య సమాచితా. కొంతమంది వ్యాపారస్తులు ఉంటారు, ఇక్కడికిక్కడే అమ్మేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. అంటే హైదరాబాద్లో దొరికే వస్తువుని కాకినాడలో అమ్మేవారు, కాకినాడలో వస్తువుని తెనాల్లో అమ్మేవారు, ఇలాగ ఎవరో ఉంటారు. అలా కాకుండా ఇక్కడ ఈ దేశంలో దొరికే వస్తువుల్ని కానీ, పండే పంటలను కానీ వేరే దేశం వాళ్ళకన్నీ, వేరే దేశంలో ఉండేటువంటి పంటలని వస్తువుల్ని ఈ దేశంకి తెస్తారు. వాళ్ళని బహుపణ్యులు అంటారు. అంటే అర్థం దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళి వ్యాపారం చేసేవారు. నౌకా విహారం అంటారు. ఈ వ్యాపారి కనుక ఇవాళ బయలుదేరితే సుమారు మళ్ళీ 5-6 నెలల తర్వాత వస్తాడు. అలా ఉండే వ్యాపారాలు. సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత కథ అందరికీ తెలుసు కాబట్టి అందులో సాధు అనే కోమటి కథ మీరు చూసే ఉంటారు. అలాగా నదులు సముద్రాల్లో ప్రయాణం చేసి ఎప్పటికో వాడు తిరిగి వస్తూ ఉంటారు. అలాంటి బహుపణ్యాలు చేసేటువంటి వారందరూ కూడా మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వస్తారని గ్యారంటీ ఉండదు. ఇక్కడి నుంచి ఆ దేశానికి పెడతారనుకోండి, ఆ దేశంలో కూడా మా దేశంలో దొరుకుతాయండి, ఇంకెక్కడ దొరకవండి, మీకు తక్కువకి ఇవ్వను ఎక్కువకి ఇవ్వాలి అని అన్నప్పుడు, ఈ అమ్మేవాడి దేశంలో రాజు లేనప్పుడు వీడిని రక్షించేవాడు ఎవడూ లేని తెలిసిన తర్వాత ఆ రాజ్యంలో ఉండేవాడు వీడిని చంపేస్తారు. ఏమవుతుంది? గచ్చంతి క్షేమమధ్వానం
మళ్ళీ వాడు క్షేమంగా తిరిగి వస్తారనేటువంటి విశ్వాసం లేకుండా దూరదేశాలకు వెళ్ళినటువంటి వైశ్యులు వ్యాపారస్తులంతా నశించిపోతారా లేదా? ఇది అరాజకం వల్ల ఏర్పడుతుంది కదా, అంతేనా? నారాజకే జనపదే చరత్యేకచరో వసి భావయన్నాత్మనాత్మానం ఎత్ర సాయం గృహో ముని. రాజు కనుక సరిగ్గా లేకపోతే సన్యాసులు కూడా పరిపాలన దుష్ప్రవర్తనలోకి దిగిపోతారయ్యా. సాయం గృహో ముని. సాయం గృహ అంటే అర్థం ఒక సాయంకాలం మాత్రమే గృహములోకి ప్రవేశించువాడెవరు అంటే ఒక్క సన్యాసి మాత్రం. అంటే అర్థం గౌతమ ధర్మశాస్త్రములలో అనిచయో భిక్షు ఊర్ధ్వరేతా ధ్రువశీలో వర్షాసు నైకరాత్రిం గ్రామే వసేత్ ఇవన్నీ సూత్రములు. సన్యాసి అంటే ఎలా ఉండాలి? ఎప్పుడూ తిరుగుతూ ఉండాలి. అంటే తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఆ పొద్దున్నే ఒక రాత్రి కాగానే ఒక ఊళ్ళో ఆగుతాడు. నైకరాత్రిం గ్రామే వసేత్. ఈరోజు ఈ రాత్రి ఈ ఊళ్ళో గడిపాడంటే మళ్ళీ ఆ ఊళ్ళో గడపకూడదు. అలా తిరిగే సన్యాసులు ఉంటారు. వాళ్ళని సాయం గృహులు అని అంటారు. పొద్దున్న లేస్తారు, ఆ రాత్రి చేరుతారు, అలా పడుకుంటారు, ఎవరో కాదు ఆతిథ్యం ఇస్తారు. రాత్రి ఆతిథ్యాన్ని తీసుకుని పొద్దున్న లేచి అనుష్ఠానం చేసుకుని మళ్ళీ కాస్త ప్రసాదం తీసుకుని బయలుదేరుతారు, అంతే. అలా తిరుగుతూ ఉంటారు. వాళ్ళని పరివ్రాజకులు అని అంటారు. పరిత ఆగకుండా అన్ని చోట్లకి వ్రజగతౌ తిరుగుతూ ఉండేవారు కాబట్టి పరివ్రాజకులు అని పేరు. అప్పట్లో ఉండేటువంటి ఒక ఆచార వ్యవహారం. యుగాల్ని బట్టి పరివ్రాజక వ్యవస్థలో మార్పులు ఉంటాయని మహర్షులు చెప్పారు. కానీ ఆనాటికి ఇలాగా సాయంకాలమైతే తిన్నగా గృహములకు చేరి ఒక గృహస్థు ఇంట్లో తలదాచుకుని మళ్ళీ పొద్దున్నే వెళ్తూ ధర్మబోధ చేస్తూ వెళ్లే సన్యాసులు అవన్నీ మానేస్తారు. వాళ్ళు 12 మాసములలో 4 మాసములు మాత్రమే ఒక దగ్గర ఉంటారు. తక్కిన 8 మాసములు కూడా తిరుగుతూనే ఉంటారు. అష్టౌ ప్రయతేత మాసాన్ 4 నెలలు ధ్రువశీలో వర్షాసు అంటే సూత్రం అది. వర్షాసు వర్షాకాలము 4 నెలలు చాతుర్మాస్య వ్రతాన్ని చేస్తూ ఒక దగ్గర ఉంటారు తప్ప ఇంకెప్పుడు ఒక దగ్గర ఉండరు వారు. ఇది ధర్మశాస్త్రం. అలాంటి వాళ్ళు అవన్నీ మానేస్తారయ్యా. నారాజకే జనపదే యోగక్షేమం ప్రవర్తతే. యోగము బాగుండదు, క్షేమము బాగుండదు అంటాడు వాల్మీకి. యోగం అంటే మనకి రావలసినటువంటి ఐశ్వర్యము వచ్చుట, అది సరిగ్గా రాదు. క్షేమం అంటే మనం పొందిన ఐశ్వర్యం తిన్నగా ఉండుట, అది ఉండదు. రాజు లేకపోతే యోగక్షేమాలు 2 దెబ్బతింటాయి. శత్రువున్ విషహతే యుధి. శత్రువులు భయంకరమైనటువంటి యుద్ధములు చేస్తారు. ధర్మాన్ని సాయంకాలం కాగానే గంట కొడతారు. సూర్యుడు అస్తమించగానే యుద్ధాన్ని ఆపు చేస్తున్నాం, సంధ్యావందనాలు చేసుకోండి, హాయిగా మీ కుటీరాకిని పడుకోండి అంటారు. సాయంకాలమైన తరువాత ప్రకటన లేకుండా యుద్ధము సాగదు. ఇప్పుడు రాజు ఉంటే జరుగుతుంది, రాజు లేకపోతే రాత్ర పగలా పడుకున్నాడా లేచున్నాడా ఉండదు. వాడి మీద కోపం ఉంటే రాత్రి పడుకోగానే వేసేయడం. ఇలాంటి దుస్థితి ఏర్పడుతుంది రాజు లేకపోతే, ఇలాంటి స్థితి. కాబట్టి నారాజకే జనపదే హృష్టై పరమవాజిభి నరా సంయాంతి సహసా రథైశ్చ పరిమండితా. గుర్రములు ఎప్పుడు కూడా మంచి తీవ్రమైనటువంటి మదముతోనే ఉంటాయి. ఒక పట్టాన ఎవరికి లొంగవు. అలాంటి గుర్రముల మీద స్వారీ చేస్తూ గుర్రములను అదుపులో పెట్టి సైన్యమునకు ప్రజాహితమునకు వినియోగించేటట్టుగా గుర్రముల యొక్క హృదయము తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు గుర్రాలు ఎక్కరు, గుర్రాలను అదుపులో పెట్టరు. అదుపులో పెట్టకపోతే గుర్రాలన్నీ ఏం చేస్తాయి? నగరంలో ఉండే గుర్రాలన్నీ మదమెక్కి మనుషుల్ని కూడా చంపేటట్టుగా రాక్షసులై ప్రవర్తిస్తాయి. కానీ గుర్రములను అదుపులో పెట్టేవాళ్ళు, గుర్రపు స్వారీ వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఆ స్వారీలన్నీ మానేస్తారయ్యా. నారాజకే జనపదే నరాః శాస్త్ర విశారదా సంవదంతః అవతిష్టంతే వా వనేషు ఉపవనేషు చ. శాస్త్రము బాగా తెలిసిన వ్యక్తులు ఇదా అదా, ఇది నిజమేనా అది నిజమేనా అని చక్కగా కూర్చుని సంవదంతః మాట్లాడుకుంటారు. పిచ్చి పిచ్చి పుస్తకాలు రాస్తారు. తప్పు జరిగిపోతుందో అంటూ చిదంబర శాస్త్రి గారిలే అలా రాయరు ఎవరు కూడా. నిజంగా అనుమానములు ఉంటే పెద్దలతో కూర్చుని మాట్లాడుకుని తీర్చుకోవాలి తప్ప ఇష్టం వచ్చినట్లుగా పుస్తకములు వేసి ప్రచురించరు. ఇది సద్బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళ లక్షణములు కావు. అంటే వాళ్ళకి బుద్ధి లేనట్టు లెక్క, బుద్ధిహీనులని లెక్క. ఎందువల్ల? రాజు లేకపోతే జరుగుతుంది ఇలాంటివి. ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి.
సరైన రాజులు లేనట్ట లెక్క అంటే అలాంటిదే లెక్క. ధర్మాన్ని ధర్మంగా ప్రవర్తింప చేసే వ్యక్తులు లేకపోతే కూడా ఇలాంటి పుట్టగొడుగులు పుడుతూ ఉంటాయి అని వాల్మీకి ఆనాడే చెప్పాడు. సంవదంత అవతిష్టంతే, సరైన సంవాదములు శాస్త్ర చర్చలు సాగవయ్యా. కూర్చుని మాట్లాడుకుంటే కదా తెలుస్తాయి. మాట్లాడుకోకుండా నిన్ను తిడుతూ నేనో పుస్తకం, నన్ను తిడుతూ నీవో పుస్తకం, ఏమిటి లాభం దానివల్ల? ఏమీ లాభం. కాబట్టి ఇలాగ ఉండకుండా అయిపోతుందయ్యా. అంతేనా? నా రాజకే జనపదే మాల్యమోదక దక్షిణా దేవతాభ్యర్చనార్థాయ కల్ప్యంతే నియతైర్జనై. ఆలయములకు వెళ్లేవాళ్లు కానీ, ఆలయములలో భగవంతుడికి సమర్పించవలసిన ద్రవ్యములను సమర్పించేవారు కానీ, ఏ వేళలో వెళితే బాగుంటుందో ఆ వేళ వెళ్లేవాళ్ళు ఉండరు. వెళతారు. ఆరాధన తలుపులు మూసామండి అంటారు శ్రీమాన్ గారు. తలుపులు తీయండి, మేము వచ్చాం కదా, అధికారి విఐపి గారు వచ్చారు, తలుపులు తీయండి అంటే వాడికి దేవుడి పూజ, దేవుడి ఆరాధన ఇవేం అక్కర్లా. వాడి గోల వాడిదే అవుతుంది. ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ధర్మాన్ని ప్రవర్తింపజేసేటువంటి పైన ఉండే ఒక రూలర్ లేకపోతే సాగుతాయి. కాబట్టి ఆలయములలో ఉండే ఉత్సవములకు కూడా, నిత్యార్చన విధులకు కూడా ఆటంకాలు కలిగే ప్రమాదం ఉంటుంది అని దేవతాభ్యర్చనార్థాయ కల్ప్యంతే నియతైర్జనై. ఎంత బాగా ఆలోచించాడో వాల్మీకి అనిపిస్తుంది. జరిగింది. మరి నా రాజకే జనపదే చందనాగరుషితా రాజపుత్రా విరాజంతే వసంత ఇవ శాఖినః. వసంతకాలంలో కొమ్మలన్నీ కూడా అందమైన పుష్పములు ధరించి మనస్సుకు కళ్లకు ఆహ్లాదాన్ని కలిగించేటట్లుగా రాజపుత్రులంతా ఉంటారు. రాజకుమారులు అంటే కొంచెం రాజుగారి సంతానం వాళ్ళంతా అందమైన దుస్తులు వేసుకుని, వాళ్ళ సగ సెంటు పూసుకునో హారాలు ధరించో వాళ్ళంతా అందరితో కలిసి తిరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళందరికీ చాలా గొప్ప. సామాన్యంగా తిరిగే వాళ్ళకి తమ మధ్యలోకి గొప్ప వ్యక్తి వచ్చి తిరుగుతూ ఉంటే తమతో ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది. ఇలాగ ఆనందపడే సన్నివేశాలు లేవు కూడా రాజు లేకపోతే సాగవయ్యా. యథా హ్యనూదకా నద్య, వర్షాలు కురకపోవడం వల్ల నదులు నిండవు, నదులుండవు. నీళ్లు లేని నదుల వలె ఉంటాయి రాజ్యాలు, గడ్డి లేని వనము వలె ఉంటాయి రాజ్యాలు, ఆవులు లేని గోశాల వలె ఉంటాయి రాజ్యాలు. ఎలాగా? తథా రాష్ట్రమ రాజకం. పెద్ద గోశాల కట్టాం, ఒక్క ఆవు కూడా లేదనుకోండి, ఎందుగా గోశాల? ఏడుస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. ఆవు ఉంటే, గోశాల లేకపోయినా ఆవు ఉంటే చాలు, అది ఆనందంగా ఉంటుంది. ఆవులు లేని గోశాల ఎలా ఉంటుందో, చెట్లు లేని మంచి అందమైనటువంటి లేత లేత గడ్డి మొలవని వనం ఎట్లా ఉంటుందో, నీళ్లు లేని నదులు ఎలా ఉంటాయో మనం చూడదాం. ఇప్పుడు కూడా నదులు, ఎండిపోయిన నదులు చూస్తే మనకి చాలా బాధ కలుగుతుంది. చూస్తే ఏమిటా ఇసుక దెబ్బలేమిటి, ఆ చిన్న చిన్న పనికిమాలిన చెట్లే ఏమిటి అనిపిస్తుంది. నదులు లేకపోయినా దేశం ఎట్లా ఉంటుందో ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు జరుగుతాయంటే రాజు లేకపోతే జరుగుతాయి కదా. ధ్వజో రథస్య ప్రజ్ఞానం. ఒక రథం దూరంగా వస్తోంది అంటే దానికి ప్రజ్ఞానం ధ్వజ. ఓ ఈ ఫలానా వాడి రథం ఇది తెలియడానికని జెండా ఎగురుతూ ఉంటుంది. ఒక సైనికుడు వస్తూ ఉంటే ఆ సైనికుడు ధరించినటువంటి ఆ జెండా గుర్తుని బట్టి ఓహో వీడు పాకిస్తానీ, వీడు కిరస్తానీ, వీడు హిందూస్తానీ గుర్తించే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ జెండానే లేకపోతే గుర్తుండదు. జెండాని పట్టి రథాన్ని గుర్తిస్తారు. ఆ రథాన్ని రథంలో ఉండేవాడిని గుర్తించాలంటే పైన జెండా గుర్తించాలి. భారతంలో చెప్తారు కృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడికి చెప్తూ, దూరంగా చూసావా ఆ ధ్వజం ఎగురుతోంది, ఆ ధ్వజం మీద నీకు పాము కనిపిస్తుంది కదా, ఇలా పడగల పాము కనిపిస్తుంది. ఆ పడగల పాము చుట్ట పట్టుకుని ఉండే ధ్వజం ఎవరిదో తెలుసునా? నీకు చిన్నగా కనిపిస్తున్నాడు కదా, అతనే దుర్యోధనుడు. పెద్ద తాడి చెట్టు కనిపిస్తోంది, పళ్లతో ఫలములతో కనిపిస్తుంది, జెండాలు పెద్దగా ఉంటాయి. అలా తాడి చెట్టు ధ్వజముగా కనిపించేవాడు ఎవడో తెలుసునా? నమస్కరించు భీష్మ పితామహుడు అని చెప్తాడు కృష్ణ పరమాత్మ. భారతంలో వస్తుంది అంతా కూడా. కాబట్టి ధ్వజమును పట్టి రథమును, సైన్యమును, ఆ రథసారథిని, రథంలో ఉండే రథికుణ్ణి గుర్తించినట్టుగా ధ్వజం గొప్పదయ్యా. కాబట్టి ఆ ధ్వజం ఉంటుంది. ఏ ధూమో జ్ఞానం విభావసోహో. మంచి పొగ పైకి లేస్తుంటే పొగను పట్టి అక్కడ యజ్ఞం జరుగుతోంది అనడానికి గుర్తొస్తుంది. కాబట్టి పొగ యజ్ఞమునకు ధ్వజము వంటిది. యజ్ఞానికి ధ్వజమేది పొగ. పొగ ఉంటే అక్కడ యజ్ఞం జరుగుతోంది. ఎత్ర ధూమ తత్ర అగ్ని అంటూ తర్కము ధూమము అగ్నికి ఉండే సంబంధాన్ని చెబుతుంది. తేషాం యోనో ధ్వజో రాజా సదేవత్వమితో గత. మనందరికీ ధ్వజమెవరు? రాజు. మనందరికీ గుర్తు రాజు. రాజు మనకి ధ్వజములంటి వాడు.
కాబట్టి రాజు దేవుడితో సమానం, ధ్వజము దేవతతో సమానం. అందులో జెండాకి వందనం చేయడం దేకండి, ఇంత గుడ్డ పీలిక. ఎవడో మహానుభావుడు అన్నాడు కూడా, ఒక క్రిస్టియన్ ఫాదర్ ఏమిటో 3 రంగులు వేసుకుని ఏదో ఒక మూర గుడ్డకి నమస్కరిస్తారు, మూర్ఖులు వీళ్ళంతా కూడా అన్నాడు. దేశభక్తిని కూడా కించపరుస్తూ మనకది అనేక రకాలుగా ఫేస్బుక్లో వాటిలో కూడా వచ్చింది. అలాంటి మూర్ఖులు అంతా ఉంటారు. ధ్వజం అంటే దాని మీద ఏ గుర్తు ఉన్నా అది ఆ రాజ్యానికి సంబంధించి ఉంటే అది దైవంతో సమానం. కాబట్టి అలాంటి ధ్వజము ఎవరు? మనకి రాజుగారు. అలాంటి ధ్వజమైనటువంటి రాజు సదేవత్వమితో గతః. ఇప్పుడు ఈ రాజు దేవత్వాన్ని పొందాడు కదా అంటూ మార్కండేయాదులు చెబుతూ, నా రాజకే జనపదే స్వకం భవతి కస్యచిత్ మత్స్యాజివ నరా నిత్యం భక్షయంతి పరస్పరం. నిజంగా రాజే గనక లేకపోతే ఒకడిని ఒకడు లెక్క పెట్టాడు, ఒకడిని ఒకడు గొప్పవాడనో తక్కువవాడనో మంచివాడనో పెద్దవాడనో చిన్నవాడనో చూడరు. ఏకవచనాలు, విచిత్రమైనటువంటి సంబోధనలతో వాడి వివేకాన్ని కోల్పోతూ ఉంటారే. ఆ కోల్పోయే విషయంలో కూడా మత్స్యాయివ నరా నిత్యం భక్షయంతి. చాణక్యుడు చెబుతాడు, మాత్స్యన్యాయ ప్రవర్తతే. సరి అయిన రాజు లేకపోతే, రాజు చేతిలో దండం లేకపోతే మాత్స్యన్యాయము అంటారు. అంటే చిన్న చేపని పెద్ద చేప తినేస్తుంది, ఆ పెద్ద చేపని ఇంకో పెద్ద చేప తింటుంది. దాన్ని మాత్స్యన్యాయం అంటారు. నీడల్లో ఉండే చేపలకి చిన్న చిన్న చేపలు కలుస్తూ ఉంటాయి. చిన్న చిన్నగా ఆ రక్తముందా ఎముకలున్నాయా అనిపించవు. చిన్న ఒక నాచులాగా ఉండే చేపలు ఉంటాయి. వాటిని మామూలుగా పొసలు కలిగిన చేపలు తినేస్తాయి. అలాంటి చేపల్ని వేరే చేపలు తింటాయి. వాటిని సొరచేపలు తింటాయి. సొరచేపల్ని తిమిలు తింటాయి. తిమిలని తిమింగలాలు తింటాయి. తిమింగలాలని తిమింగిలగలాలు తింటాయి. ఇవన్నీ శాస్త్రం కదా. కానీ దాన్ని మాత్స్యన్యాయం అంటారు. తిమి అంటే ఒక పెద్ద చేప, దాన్ని మింగేది తిమింగిలము అని అంటారు. ఆ తిమింగిలాన్ని మింగేదాన్ని తిమింగిలగలము అని అంటారు. ఇవన్నీ కూడా చేపల్లో ఉండే ఆనాటి పేర్లు. ఈనాడు రకరకాల సొర చేప, ఆ చేప, ఈ చేప, కత్తి చేప, నైఫ్ చేప, ఏవో రకరకాల పేర్లు పెట్టుకోవచ్చు. కానీ ఆ రోజుల్లో ఉండే పేర్లు ఇవన్నీ కూడా. అలాంటి స్థితిలో మాత్స్యన్యాయం ప్రబలుతుంది. బలహీనుండి బలవంతుడు చంపేస్తాడు, ఆ బలవంతుడిని ఇంకా బలవంతుడు చంపేస్తాడు. ఇలా మాత్స్యన్యాయం ప్రబలుతుందయ్యా. కాబట్టి ఏ హి సంభిన్న మర్యాదా, ఎవరి మర్యాదను వాళ్ళు కోల్పోతారు. ఎవరెవరికి హద్దులు కొన్ని ఉంటాయి. చిన్నవాళ్ళకి చిన్న హద్దులు, అదే కులాన్ని పట్టో మతాన్ని పట్టో సంప్రదాయాన్ని పట్టో హద్దులుంటాయి. ఈ హద్దులన్నీ కలిసిపోయి భయంకరమైనటువంటి స్థితి ఏర్పడుతుంది. ధర్మాలు సాగవు. నాస్తికా చిన్న సంశయా. మనలో మనం ఈ సంప్రదాయాలు తెలియక, వాటి మూలములు తెలియక, వాటిని ఆదరించే విధానము లేక కొట్టుకుంటూ ఉంటే నాస్తికులు ప్రబలి మన మీద పడతారు. అది తెలియక కదా ఇలాంటి మూర్ఖులు మన సంప్రదాయంలో మనం తిట్టుకుంటూ ఎంతకాలం ఈ బతుకులు పిచ్చి బతుకు. కాబట్టి మనది మనమా పరిహసించుకోడు. మనం కనుక పరిహసించుకుంటూ ఉంటే మన మీద నాస్తికులు చిన్న సంశయా. వాళ్ళకి సంశయాలుండవు, వీళ్ళంతా మూర్ఖులే, వీళ్ళు మనం మొత్తం సంప్రదాయాలు లేవు, పాడు లేవు, దేవుడు లేడు, దేవత లేదు అంటూ మొత్తం మనం మింగే ఇచ్చిన నాస్తికులు మన మీదకి వచ్చి నాస్తిక మతం ప్రబలిపోతుంది. ఇది మన కోసమే చెప్పాడు వాల్మీకి అన్నాడు, మన భద్రాచలం గొడవ కోసమే చెప్పినట్టుంది. అలాగా తేపి భావాయ కల్పంతే రాజదండ నిపీడితా. రాజదండం అంటూ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళంతా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ప్రవర్తిస్తారు. యథా దృష్టి శరీరస్య నిత్యమేవ ప్రవర్తతే తథా నరేంద్రో రాష్ట్రస్య ప్రభవ సత్యధర్మయో. మనిషికి చూపు చాలా అవసరం. 2 కళ్ళు ఉంటాయి, రెండూ చూస్తాయి భూమిని. రెండూ ఒకే చూపు చూస్తాయా? ఒకే చూపు చూస్తాయి. కానీ రెండింటిలో ఉండే భావం ఒకటేనా? కాదు, 2 భావాలు. నేను చూడగలను అనే విశ్వాసాన్ని పెంచి, నేను అడుగు ముందుకు వేయగలను అనే విశ్వాసాన్ని పెంచే చూపు ఒకటి. అంటే కళ్ళు లేదనుకోండి, ఎటు వెళ్లాలో తెలియక మానసికమైనటువంటి బలహీనత ఏర్పడుతుంది. బట్ ఒక కన్ను అంటూ ఉంటే మానసిక బలహీనత ఏర్పడదు. 2 కళ్ళు ఏం చూస్తాయి? నేను హాయిగా నడవగలను ఎలాంటి చోటనైనా అనే విశ్వాసాన్ని కలిగించే దృష్టి ఒకటి, నేను ఎక్కడికైనా అనాయాసంగా వెళ్ళగలను అనేటువంటి ఉత్సాహం ఒకటి ఉంటాయి. యథా దృష్టి శరీరస్య, శరీరాన్ని నిలబెడుతుంది ఒక చూపు, పరిగెట్టిస్తుంది ఒక చూపు. అంటే అర్థం నేను యోగ్యంగా ఉన్నానని విశ్వాసం కలిగించుట, దానికి తగినట్టుగా చైతన్య ప్రవర్తకం అవుట. ఈ 2 కూడా చూపుకుండే లక్షణం కదా. 2 కళ్ళు 2 విధాలుగా ఉన్నా
రెండు చూపులు ఒకటే ఉన్న రెండు భావాలతో సాగుతాయి. ఎలాగా? రాజు కూడా రెండు భావములతో ఉంటాడు. సత్య ధర్మ. అలాగే రాజపుత్రాః యథా తథా నరేంద్రో రాష్ట్రస్య ప్రభవ సత్యధర్మయో. సత్యమును ధర్మమును ఈ రెంటిని చూచే రెండు కళ్ళల్లా ఒకే చూపు కలిగిన రాజు అయి ఉంటాడు. రాజు రెండు కళ్ళు ఏమి? సత్యము ధర్మం. సత్యమును వచించాలి, ధర్మమును ఆచరించాలి. సత్యం వద ధర్మంచర. ఇది శాస్త్రం యొక్క నియమం. సత్యాన్ని ఎప్పుడు ఇది సత్యము సత్యము అంటూ స్థాపిస్తూ వెళ్ళాలి. ధర్మాన్ని ఇది మా ఆచారం, సత్యానుగుణమైన ఆచారము అంటూ పాటించాలి. ఆచారాన్ని పాడు చేసే సత్యమును వేళ్లాడుతూ ఆచారాన్ని పాడు చేసే మూర్ఖులు తప్పే. సత్యమును విడిచి ఇది నా ఇష్టం నేను చేస్తా అనేటువంటి ఆచారము తప్పు. సత్యము ధర్మము నిజమైనటువంటి ప్రామాణికత ఆచరణీయత ఈ రెండు కలిసినప్పుడు మాత్రమే రాజ్యము యజ్ఞము ప్రవర్తనము అని సాగుతాయి. కాబట్టి ఈ రెండు కూడా రాజు అయి ఉంటాడు కదా, ఆ రాజు లేకపోతే ఎట్లా అంటూ రాజా సత్యంచ ధర్మస్య. రాజుయే సత్యం, రాజే ధర్మం. రాజా కులవతాంకులం. ఈ లోకంలో ఉండే ఇన్నిన్ని రకరకాల కులములు, పాపం మహర్షులు 4 కులాలు పెట్టినందుకే మన వాళ్ళు పీక్కున్నారు. చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థ పెట్టారు, వాళ్ళని విడదీశారు, వీళ్ళు విడదీశారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు 4000 కులాలు సృష్టించారు. ఎవరు అడుగుతారు? మహర్షి పెట్టిన 4 కులాలే, మనం 4000 కులాలు విడదీసుకుని ఇంకా కులాల మీద ఇంకా వాటి మీద వీడికి ఇలా వాడికి అలా, వాడికి సౌకర్యం, వీడికి రాయితీ, వీడికి ఇది తొక్కేయడం, వాడిని లేపేయడం ఇంకా సాగుతూనే ఉంది. కులముల గురించి అప్పుడు లేవు. కుల ప్రాతిపదికతో ఆ జీవనం అలా లేదు. ఆ జీవనం ధర్మబద్ధంగా సాగింది. ఇప్పుడు కుల ప్రాతిపదిక మీదే నడుస్తోంది జీవితం. ఎంత తేడా! ఆ రాజ్యం బాగుందా, ఈ రాజ్యం బాగుందా? అప్పటి పరిపాలన బాగుందా, ఇప్పటి పరిపాలన? కులములు ఉన్నప్పటికీ కూడా కుల వృత్తులు జరగకుండా ఒకళ్ళు ఆక్రమించుకోకుండా హాయిగా 4 పాదాల పశువు నిలబడినట్టుగా, ఆవు నిలబడినట్టుగా ధర్మం సాగి. ఇప్పుడు అన్నీ కలిపేయడం వల్ల కులములన్నీ అందులో ఒక దాంట్లో మళ్ళీ కొన్ని విభాగం. వాళ్ళల్లో ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేవాడు ఒకలా, ఇంకో రాష్ట్రంలో ఉంటే ఒకలా. ఈ రాష్ట్రంలో అట్టడుగు స్థాయి వాడైతే వాడే వేరే రాష్ట్రంలో చాలా ఉన్నత స్థాయిలో ఉంటాడు. ఈ పిచ్చి నిర్ణయాలు, పిచ్చి విభాగాలతో ఈనాడు మనం చూస్తూనే ఉన్నామే. ఇవన్నీ కులముల, ఇవన్నీ వ్యాకులము, ఇవన్నీ బాధలు, ఇవన్నీ అసలు కులములు ఉంటాయి. అలా కులవతాంబర. కులములు వేదము చెప్పినా, శాస్త్రము చెప్పినా, మహర్షులు చెప్పిన కులములను చక్కగా స్వే స్వే ధర్మే నియోక్ష్యతి. రామచంద్రమూర్తి అలాగా కులధర్మములను పాటింపజేశాడని వాల్మీకి రామాయణంలో చెప్తారు. అలాంటి ధర్మములు పోతాయి. అలాంటి ఆ కులములు లేదా ఆ విభాగములు, కులం అంటే విభాగం అర్థం. ఆ విభాగం రక్షించేవాడు రాజు కదా. రాజా మాత పిత చైవ. రాజు అంటే ఎవడో అనుకోవడానికి వీల్లేదు. ప్రతి పౌరుడికి తండ్రి లాంటివాడు, ప్రతి పౌరుడికి తల్లి వంటివాడు, ప్రతి పౌరుడికి స్నేహితుడు లాంటివాడు అవుతాడు. తల్లి, తండ్రి, స్నేహితుడు కూడా రాజై ఉంటాడు. ఈ చాణక్యుడు చెప్తాడు ఈ మాట. యమో వైశ్రవణ శక్ర వరుణశ్చ మహాబల విశేష్యంతే నరేంద్రేణ వృత్తేన మహతా తతః. రాజైన వాడు యముడు లాంటివాడు, కుబేరుడు లాంటివాడు, ఇంద్రుడు లాంటివాడు, వరుణదేవుడు లాంటివాడు అని 4తో పోలుస్తారు. ఈ 4 కూడా 4 ధర్మములకు ప్రతీక. యముడు లాంటివాడంటే తప్పు చేస్తే జాగ్రత్త, నా చేతిలో దండం ఉంది, నిన్ను శిక్షిస్తా అంటూ మన తండ్రి వలె హితాన్ని సమకూరుస్తూ మనని ఒక అదుపులో, అందుబాటులో పెట్టుకునేవాడు రాజు అవుతాడు. కాబట్టి రాజు లాంటి వాడు యముడు లాంటివాడు. వైశ్రవణ అంటే కుబేరుడు తల్లి లాంటివాడు. తన దగ్గర కుబేర అంటే అర్థం ఏమిటి? బేరం అంటే ఐశ్వర్యము, ఉండేటువంటి ధనము, నిధి అని అర్థం. దీన్ని కుబేర అంటే అర్థం కు అంటే కుచ్చితమని కాదు అర్థం. కుబేర అంటే ఈ భూమిలో ఐహికమైన సంపదలన్నీ కలిగిన వాడే. కాబట్టి తల్లి ఏం చేస్తుంది? నాకు ఫలానాది కావాలంటే నాకు కావాలి, తీసుకున్నాను. నాన్నగారు తిడతారేమో, నేను చెప్తా కదా తీసుకో. చాక్లెట్ కావాలి కొనుక్కోనైనా, బిస్కెట్ కావాలి కొనుక్కో, కొత్త బట్టలు కావాలి తీసుకోండి. ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చేటట్టుగా తల్లి ఉంటుంది. వైశ్రవణ కుబేరుడు అలా ఇస్తాడు. కాబట్టి తల్లి లాంటి వాడు అని చెప్పడం కోసం యముడు లాంటి వాడు మనల్ని శిక్షణ చేసి దారిలో పెడతాడు. తల్లి లాంటి వాడు కుబేరుడి వలె ఏది కావాలంటే మనకి రాజు అది ఇస్తాడు.
తర్వాత శక్రః, ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చినా కూడా మన హద్దులు మేరకుండా ఉండేటట్లుగా మనని పరిపాలించే పరిపాలకుడై ఉంటాడు. ఆ తర్వాత వరుణ, మంచి మిత్రుడి వలె సదాచారాన్ని పెంపొందిస్తూ మిత్రుడు ఏం చేయాలి? మంచిని పెంపొందించాలి. చెడ్డవి చెప్పుడు మాటలు తప్పుడు మాటలు వినకూడదు. చెప్పుడు మాటలు చెప్పి స్నేహితుల్ని పాడు చేయకూడదు. స్నేహితుడు అనేవాడు యోజయతే హితాయ పాపాన్నివారయతి యోజయతే హితాయ గుహ్యన్నిగూహతి గుణాన్ ప్రకటీకరోతి ఆపద్గతంచ న జహాతి దదాతి కాలే సన్మిత్రలక్షణ సద్మిదం ప్రవదంతి సంతః. ధర్మశాస్త్రం చెప్తుంది మిత్రుడైనవాడు ఎలా ఉంటాడు? పాపాన్నివారయతి, తప్పు చేస్తుంటే ఇది తప్పునైనా ఈ తప్పు చెయ్యొద్దు అని చెప్పేవాడే పక్కన ఉంటాడు. యోజయతే హితాయ, ఇది మంచిది, ఈ పని చెయ్యి, నీ ఓపిక లేకపోతే నేను కూడా సహాయం చేస్తా, ఈ పని చెయ్యి అని చెప్పేవాడే ఉంటాడు. యోజయతే హితాయ గుహ్యన్నిగూహతి, మన దగ్గర ఏదైనా బలహీనత ఉంటే కనుక ఆ బలహీనత లోకానికి ప్రకటించకుండా ఆ బలహీనత మనలో లేకుండా చేసేటట్లుగా గుంభనంగా ఉంటాడు. గుణాన్ ప్రకటీకరోతి, మన దగ్గర ఏదైనా మంచి అంశం ఉందనుకోండి, మా మిత్రుడండి ఎంత గొప్పవాడండి, చక్కగా బొమ్మలు బాగా వేస్తాడు, పాటలు బాగా పాడతాడు, అందంగా గానం చేస్తాడు, 10 మందికి సహాయం చేస్తాడు, దానం చేస్తాడంటూ మిత్రుల్ని పొగుడుతాడు. గుణాన్ ప్రకటీకరోతి. వాడికి ఏదైనా ఆపద వస్తే నా జహాతి, వాడిని విడిచిపెట్టు, ఆపదలో కూడా వెన్నంటి ఉండి వాడిని రక్షించుకుంటాడు. దదాతి కాలే, వాడికి ఏదైనా అవసరం వస్తే నేను ఇస్తానురా నీకు, ఏం పర్వాలేదురా అంటే వాడికి దదాతి కాలే. ఈ 6 లక్షణములు ఉన్నవాడిని మిత్రుడు అంటారు. వరుణుడు అలాంటివి. వరుణ అనే దేవుడు మనలో సద్బుద్ధిని కలగజేస్తాడు, పాపపు బుద్ధిని తగ్గిస్తూ ఉంటాడు. కారణం వరుణదేవుడికి ఉండే రూపమేది? నీరు కదా. నీరుకి వరుణదేవుడికి ప్రతీక. నీటికి వేదం పెట్టిన పేరు శ్రద్ధావా ఆపహ అంటుంది. శ్రద్ధ అని పేరు నీటికి. నీరు ఎందుకు ఆచమనం చేయడం? ఆచమనం చేసినందుకు ఫలితం ఏమిటి? ఆచమనంతో మంత్రంతో ఆచమనం చేస్తే గనక మంత్రపూతమైనటువంటి ఆ జలము వల్ల మనలో ఉండేటువంటి అభిప్రాయములు తగ్గి సద్బుద్ధి కలగడం కోసము నీటిని వాడతాము. ఎప్పుడైనా సరే ఒక చిన్న భావన దుర్భావన కలిగిందనుకోండి, ఒక వ్యక్తిని చంపేద్దాము, కొట్టేద్దాము, దానికి ఏదో పిచ్చి భావన కలిగితే గనక నీళ్లు గనక జల్లుకుంటే మళ్ళీ ఆ పాప ఉపశమనం పొందుతుంది. అంటే అర్థం మన హితాన్ని, ప్రియాన్ని, మన దుర్బుద్ధిని, సద్బుద్ధిని కూడా సరిచేసేటువంటి వాడుగా వరుణదేవుడు కీర్తించబడతాడు. కాబట్టే వరుణ అపాంపతి, వరుణ వ్రతప్రియ అని వేదం వ్రతములకు అధిపతినా అని చెప్తుంది. వ్రతం అంటే నియమాన్ని. కాబట్టి వరుణదేవుడిలాగా రాజు ఉంటాడు, మన చేత సదాచారాన్ని పాటింపజేసేవాడై ఉంటాడని ఇలాగా చెప్పి, అలాగే ఇవన్నీ ఉండవయ్యా. విశేష్యంతే నరేంద్రేణ, ఈ 4 దేవతలు 4 చేస్తారేమో, రాజు ఈ 4 దేవతలు పనిచేసే పని ఒక్క పనిగా రాజు చేస్తాడు. కాబట్టి వాళ్ళకంటే రాజు గొప్పవాడు కదా. ఆహో తమ ఇవేదం స్యాత్ న ప్రజాయేత కించన రాజా చేన్న భవేల్లోకే విభజన్ సాధ సాధుని. రాజే గనక లేకపోతే అంత చీకటి కదా. రాజే గనక ఉంటే ఇది మంచి, ఇది చెడు, ఇది సాధు, ఇది అసాధు అని చెప్పి మనలో ఒక మంచి మార్గాన్ని అవలంబింపజేస్తాడు కదా అని. జీవత్యపి మహారాజే తవైవ వచనం వయం నాతిక్రమావహే సర్వే వేలాం ప్రాప్యేవ సాగరః. వశిష్ఠ మహర్షి, ఇవేమీ నీకు తెలియదు మీకు. రాజు బతికి ఉండగా కూడా మీరెలా చెప్పితే అలా విన్నవాడు. ఇవన్నీ మాకు మీరే చెప్పారు కదా, మీరు చెప్తేనే మాకు ఇవన్నీ తెలిసే. కాకపోయినా మీ మాట కాదనే వాళ్ళని కాదు మేము, మీ మాటను ఎప్పుడు విడవలేదు. ఎలాగైతే ఒక తీరాన్ని దాటి సముద్రము చెరియలి కట్ట దాటి రాకుండా తన హద్దుల్లో తను ఉన్నదో, ఇప్పటిదాకా మేము కూడా ఆ హద్దుల్లోనే ఉన్నాం. కాబట్టి ఆ హద్దులు మేరకుండా మీకు మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం. రాజుపోయిన బాధలో మీరు ఉన్నారేమో, ఇవన్నీ జ్ఞాపకం చేయవలసిన బాధ్యత మా మీద ఉన్నది కాబట్టి మేము చేస్తున్నామయ్యా. సనస్సమీక్ష ద్విజవర్యవృత్తం నృపం వినా రాజ్యమరణ్యభూతం కుమారమిక్ష్వాకుసుతం వదాన్యం త్వమేవ రాజానమిహాభిషించ. మళ్ళీ ధర్మాధర్మాలు ఆలోచించకుండా, ఓ వశిష్ఠ మహర్షి, నీవే ఇప్పుడు పెద్దవి, నీవే రాజు మా అందరికి కూడా. దశరథుడు లేడు కదా, రాముడు లేడు కదా, ప్రస్తుతం ఉన్నవాడు నీవే పెద్దవాడివి, నీవే రాజు అంతవాడివి. కాబట్టి కుమారం ఇక్ష్వాకు సుతం, ఇక్ష్వాకుల కుమారుడైన అంటే
భరతుని తీసుకుని వచ్చి ఆ వదాన్యుణ్ణి రాజు చెయ్యవలసిన బాధ్యత మీదే సుమా. కాబట్టి రాజు గనక లేకపోతే ఇదం అరణ్యభూతం నృపం వినా రాజ్యం అరణ్యభూతం, అడవిలా ఉండిపోతుంది అంటూ ఈ 67వ సర్గని ముగించాడు వాల్మీకి. తర్వాత సర్గని చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధత.